The times they are a-changin' by Bob Dylan. Bob Dylan, he was born on 1941, and this poem or this song was written in 1964. And this song or this poem is completely based on American Civil War. അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു സോങ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. So we are going to analyze all the stanzas in the poem or all the stanzas in the song. The times they are a-changin'. The very first stanza. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you will be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you will sink like a stone, for the times they are changing. So here we see that ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് the poet is calling people together. കവി ജനങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Come gather round people wherever you roam. നിങ്ങൾ എവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. The poet is calling people, or the poet is addressing people together. The poet is addressing people to be united for an action. ഒരു കാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. And admit that the waters around you have grown. And admit that the waters around you have grown. It points to the flaws of the government, and that if people do not see what is happening and do not act, of course they will be drenched to the bone. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കവി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് the flaws of the government is increasing day by day. The mistakes of the government, the injustice deeds of the government is increasing day by day. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിത്യേനയുള്ള തെറ്റുകളെ അനീതിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. And admit that the waters around you have grown. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജലാശയങ്ങളെല്ലാം വളർന്നു വലുതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അതാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് the flaws of the government, the mistakes of the government, or the injustice deeds of the government is increasing day by day. ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റുകൾ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ and that if people do not see what is happening around them, if people do not see what is happening around them, അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ, and if they are not ready to act, and if they are not ready to oppose it, ജനങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എങ്കിൽ, of course we'll be drenched to the bone. Of course we'll be drenched to the bone. We'll be completely wet. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ തകർന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് കവി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത്. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you will be drenched to the bone. Otherwise, if you are not ready to act against this injustice deeds of the government, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ നീതിപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എങ്കിൽ, of course it denotes that it drenched to the bone.
will be completely wet, will be completely in trouble. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തന്നെ ആകുമെന്ന് കവി ജനങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. It means there will be trouble. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you will sink like a stone, for the times they are changing. If your time to you is worth saving, so how can you save your time? How can you utilize your time properly? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള സമയം വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് കവി ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് യുവർ ടൈം വൈസ്ലി. വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എങ്ങനെ? Then you better start swimming. It is your duty to start swimming. ഈ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനീതി നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ പോരാടുക, അതിനെതിരെ നീന്തുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. You have to swim. You have to sing in opposite direction against the flaws of the government or against the unlawful deeds of the government. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമപരമല്ലാത്ത അനീതിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് then you better start swimming എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. or you will sink like a stone. You will sink like a stone. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ will fail completely. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. So you will sink like a stone. It always denotes a poetic device. ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് it is nothing but simile. ഇതൊരു സിമിലിയാണ്, ഒരു ഉപമയാണ്. Referring to the complete failure of those who are not willing to change. Referring to this particular line, you will sink like a stone. വെള്ളത്തിൽ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ വെള്ളത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരാകും എന്നാണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It means we fail, what we can say, it means that the failure of the people, the complete failure of the people is denoted here. ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പരാജയത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. It's a simile referring to the complete failure of those who are not willing to change. നമ്മൾ മാറാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ളതാണ്. because the times they are changing. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് we have to perform our duties in the society. സമൂഹത്തിൽ നമ്മളും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Stanza 2. Come, writers and critics, who prophesize with your pen, and keep your eyes wide. The chance won't come again, and don't speak too soon, for the wheel is still in spin, and there is no telling who, that is naming, for the loser now will be late to win, for the times they are changing. ഇവിടെ ഇനി കവി പറയുന്നത് the poet is speaking directly to those who write for media or newspaper. മീഡിയയിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും എഴുതുന്ന ആളുകളെ നേരിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് കവി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. Come, writers and critics, who prophesize with your pen. So the poet is addressing those who write for media or newspaper. പത്രക്കാരെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകാരെയാണ് കവി ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. And keep your eyes wide. And the poet is giving instruction to the media persons to keep their eyes wide. വളരെ തുറന്ന കണ്ണുകളോടുകൂടി സമൂഹത്തിലെ ഈ അവസ്ഥകൾ കാണണം എന്നവരോട് പറയുകയാണ്. Keep your eyes wide. The chance won't come again. They won't be getting near the chance to dictate. They won't be getting near the chance to put down what is happening in the society recently. സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന്
പിന്നീട് എഴുതാൻ അവർക്ക് മറ്റൊരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ, ആൻഡ് ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് ടു സൂൺ. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. They should not be quick or rash with their prophecies. The poet is addressing media persons not to be quick or rash with their prophecies. മീഡിയ പേഴ്സൺസിനോട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ എഴുതുന്നത് വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി പിടിച്ച് എഴുതരുത് എന്നുള്ളതാണ്. Don't speak too soon, for because the wheel is still in spin. The wheel is still in spin എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു തിങ്സ്. അതിലൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദ വീൽ ഓഫ് ദി ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മൂവിങ്. അവസ്ഥകൾ ദിനം പ്രതി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. നേദർ വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ടു വേസ്റ്റ് ടൈം ഡൂയിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ് നത്തിങ്. ടു വേസ്റ്റ് ടൈം ഡൂയിങ് തിങ്സ്, മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ള സമയത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. ദാറ്റ് അച്ചീവ് നത്തിങ്, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ നേടാതിരിക്കുക. ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്കിതിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഫോർ ദ വീൽസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ സ്പിൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ടെല്ലിങ് ഹു ദാറ്റ് ഈസ് നെയിമിങ്. മാത്രവുമല്ല, വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഷുവർ ഹു വിൽ ബി ദ അച്ചീവേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് വിജയികളെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഫോർ ദ ലൂസർ നൗ വിൽ ബി ലേറ്റ് ടു വിൻ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ, പരാജയപ്പെട്ട ആളുകൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരായിരിക്കും വിജയികൾ എന്നുള്ളതാണ്. ദോസ് ഹു ആർ എ ലൂസർ നൗ ഇൻ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു വിൻ ലേറ്റർ. മാത്രമല്ല, പിന്നീട് അവർക്ക് വിജയിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The person who is now named to be the loser may turn out to be the winner. ഇപ്പോൾ പരാജിതൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരായിരിക്കും ഈ അറ്റംപ്റ്റിൽ വിജയിക്കുക, പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയറ്റ് മീഡിയ പേഴ്സൺസിനോട് പറയുന്നത് they should not be quick or rash with their prophecies. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്തകളൊന്നും കൊടുത്തു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. They have to keep their eyes wide. അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. For because the times they are changing. കാരണം ദിനം പ്രതി കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Stanza 3. Here we see that ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് the poet addresses the senators and congressmen and those involved in government affairs. പോയറ്റ് സെനറ്റേഴ്സിനെയും കോൺഗ്രസ്മെന്നിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. സെനറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഗ്രസ്മെൻ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഹൂ ആർ ദേ? ആരാണ് അവർ? സെനറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺഗ്രസ്മെൻ. സെനറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ദ പീപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ United States Senate, and congressmen a member of the United States House of Representatives. Simply, senators and congressmen, they are the representatives of the US government. US ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് സെനറ്റേഴ്സും കോൺഗ്രസ്മെനും. അവരോടാണ് കവി ഇനി സംസാരിക്കുന്നത്. Come senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway. Don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. There is a battle outside, and it is raging. It will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. So he is telling them not to stand the doorway, blocking the hall. So this point is addressing senators and congressmen, telling them not to stand the doorway blocking the hall. Don't stand in the doorway and blocking the hall. അഥവാ ഹാളിലോട്ടുള്ള പ്രവേശനം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാതിൽക്കലിൽ ജനങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ്. For because എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ he that gets hurt will be he who has stalled.
Once they are completely involved in such deeds, അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട്? അതിൻ്റെ അത്യന്തമുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ദ പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ലിസൺ ടു ദ സെനറ്റേഴ്സ് ഓർ കോൺഗ്രസ്മെൻ. ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രവുമല്ല, they may get hurt and they will stop functioning. They may get hurt. The people may get hurt. ജനങ്ങൾ വയലന്റ് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. And they will be acting deeds to stop functioning of the government. ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റിനെ തടയുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. Because you see, there is a battle outside and it is raging. There is a battle outside. There is a battle raging outside. So, day by day, there is a battle outside, or the battle is raging outside. ദിനം പ്രതി പുറത്തുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. It will soon shake your windows. അങ്ങനെ once the government officials are ready to protest the people in violent way, വളരെ ശക്തിയായ രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ സൂൺ ഷേക്ക് യുവർ വിൻഡോസ്. മാത്രമല്ല, ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളുടെ ജനവാതിലുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ആൻഡ് റാറ്റിൽ യുവർ വാൾസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് യുവർ വാൾസ്, ഡെസ്ട്രോയ് യുവർ വാൾസ്. ചുമരുകളെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഫോർ ദ ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ സമയമാണ്. ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഷേക്ക് യുവർ വിൻഡോസ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് continuation of the battle imagery, meaning peace will be disturbed. Shake your windows, ജനവാതിലുകളെല്ലാം തകർക്കപ്പെടും. റാറ്റിൽ യുവർ വാൾസ്, ചുമരുകളെല്ലാം തകർക്കപ്പെടും. ബ്രേക്കിംഗ് വാൾസ്, ചുമരുകളെല്ലാം തകർക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, it is the continuation of the battle. It shows the imagery of the continuation of the battle. യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. It means that ultimately peace will be disturbed. ഉള്ള സമാധാനം വരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരമുറയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ നോൺ വയലന്റ് അപ്രോച്ച്. വൺസ് ദേ ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് വയലന്റ്ലി, അവരെ നമ്മൾ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് തടയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദേ വിൽ ബിക്കം വയലന്റ്. ദേ വിൽ ബിക്കം എ മോബ്. അവരൊരു എന്തായാലും മാറും, ഒരു മോബായിട്ട് മാറും, വയലന്റ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പീസ് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അറ്റ് മോസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമാധാനം വരെ തകർന്നു പോവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോർ ദ ടൈംസ് ദേ ആർ എ ചേഞ്ചിങ്. കാരണം മാറ്റങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ദ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് വോണ്ട് ബി സേഫ് ഇൻസൈഡ്. ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് സേഫ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദ ടൈംസ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. സ്റ്റാൻസ 4. Come, mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one. If you can't lend your hand, for the times they are changing. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, here we see that the poet addresses all the parents. The poet addresses mothers and fathers throughout the country. The poet addresses all the mothers and fathers throughout the country means in America. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ പാരൻസിനെയുമാണ് കവി ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Come, mothers and fathers throughout the land. The poet is addressing all the parents of the America. And don't criticize what you can understand. And he is pleading the parents, or he is pleading mothers and fathers, don't criticize their sons and daughters. അങ്ങനെ രക്ഷിതാക്കളോട് കവി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ്. He tells them not to criticize their sons and daughters what they don't understand.
അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. Your sons and your daughters are beyond your command. Your sons and daughters are grown up. നിങ്ങളുടെ മക്കള് വളർന്നു വലുതായവരാണ്. മേ ബി ദേ ആർ ബിയോണ്ട് യുവർ കമാൻഡ്. ഒരു പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. They do have their own intelligence. They do have their own attitudes. They do have their own ideologies to the society. Your sons and daughters may not listen to you as they are big enough to do things as their own. Your sons and daughters may not listen to you. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. Why? Because they are big enough to do things as their own. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി ആയിട്ടുണ്ട്. Are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Your old road is rapidly aging means, oh my dear mothers and fathers, oh my dear parents, you are old enough. Your attitudes are old enough. Your ideologies are old enough. Your views about the society are old enough. സമൂഹത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്നിരിക്കുന്നു. റാപ്പിഡ്ലി ഏജിങ്, അതൊരുപാട് പഴകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Please get out of the new one. Please get out of the way for the new one. അതുകൊണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വഴി ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. If you can't lend your hand, if you are not able to provide any help for your sons and daughters, നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, I request you to, or the poet is requesting the parents to get out of their way. അവരുടെ വഴിയിൽ നിന്നും മാറിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. For, കാരണം എന്തെന്നാൽ the times they are changing. കാരണം സമയം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. The old road is aging fast. The old road is aging fast. If they can't help, at least they should get out of the new road. Times are changing. അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, പാരൻസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറിക്കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. Fifth stanza, or the last stanza. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will be later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will be later be last, for the times they are changing. So here in this stanza, the poet is talking about the fight has begun and the line is drawn. The line it is drawn. It means that the fight has already begun. അപ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വരിയിലൂടെ പറയുന്നത്. The curse it is cast. The curse it is cast means the die is cast. Of course, we are anticipating death. We are anticipating a lot of martyrs in the protest. ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ ഒരുപാട് ധീരയോദ്ധാക്കളെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The fight has begun already and the line is drawn. The die is cast. So it means that the people can't go back. ഇനി ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. The slow one now will be later be fast. The slow ones will be later faster. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, പ്രതിഷേധങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് അവർ മുന്നിലോട്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. A complete hope of the people, those who are fading away from this protest, of course they have a chance to come to the front, or they have a chance to come to the frontier of this protest. യുദ്ധത്തിന്റെ മുൻനിരയിലോട്ട് വരാൻ അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. The slow one now will be later be fast. The slow ones will be later faster. And as the present now will later be past. അതായത്
ഇപ്പോഴുള്ള പ്രസന്റ് വർത്തമാനകാലം പിന്നീട് ഭൂതകാലമാകുന്നത് പോലെ ദ പ്രസന്റ് ലേറ്റർ ബി ദ പാസ്റ്റ്, ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേജ് ലേറ്റർ ബി എ പാസ്റ്റ് വൺ. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ദ സ്ലോ വൺ, ദ പീപ്പിൾ who are altogether slow in their deeds will be getting chance to be fast in their acting or in their protest. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദ ഓർഡർ ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ഫെയ്ഡിങ്. കാരണം നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഡറുകളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സമൂഹം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ്. The unlawful deeds of the government, the flaws of the government, ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം അതൊക്കെ ദിനം പ്രതി നമ്മുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The order is rapidly fading. The order of the government, the unlawful deeds of the government, the flaws of the government are decreasing rapidly or day by day. And the first one now will later be fast. ഇനി ആരെങ്കിലും ഏറ്റവും മുന്നിലെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് എനിവൺ വാണ്ട്സ് ടു ബി ദ ലീഡർ ഓഫ് ദി പ്രൊട്ടസ്റ്റ്, ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ലീഡർ ആവണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ വി ലേറ്റർ ബി ലാസ്റ്റ്, അവരായിരിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനത്തിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിനോട്ട് സംതിങ് എൽസ്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷൻ. ഇതിന് ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷൻ. എനിവൺ ഹു വാണ്ട്സ് ടു ബി ഫസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ വെരി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെർവൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഇഫ് എനിവൺ വാണ്ട്സ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് or if anyone who wants to be the leader of the protest must be the very last and the servant of all. ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ലീഡർ ആവണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കണം ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്മുടെ പരിചാരകന്മാരെയും ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പരിചരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. So, in the Gospel of Mark, ബൈബിളിലെ ഒരു വാചകമാണ് കവി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ചാപ്റ്റേഴ്സ് 9 and 35. മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും 9:35 ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. In the Gospel of Mark chapter 9 verse 35, it says, "Whoever wants to be the first must be the last of all and servant of all." Whoever wants to be the first, whoever wants to be the leader of the protest, or whoever wants to be the leader of a group, ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ ആവണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ it is our duty to be the last one and become the servant of all. നമ്മൾ അവസാനത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും പരിചരിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളായിരിക്കണം അവസാനം എന്നുള്ളതാണ് the leader. For because the times they are changing. കാരണം സമയം അങ്ങനെ മാറുകയാണ്, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്.